صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ لوگ ایک سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا جمال عبد الناصر قاسمی یہ جیسے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں، سیاست میں تو آیت نہیں پڑھی جاتی، حدیث نہیں سنائی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ کہاں سے نیا مولوی نے نئی بات نکال کے لے آیا ہے؟ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ہماری قوم کے لوگ سیاست کو بہت خراب چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد کے ممبر تو چھوڑو کہیں دروازے پر سیاست کی بات کر دے تو کہیں گے کون مولوی آئے، اس کا دماغ خراب ہے، سیاست کی بات کر رہا ہے یہاں۔ لیکن میرے محترم ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہمارا وہ نبی جسے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کا خطاب ملا ہے، جس نے ہمیں کھانے پینے کا بھی طریقہ بتلایا، باتھ روم کا طریقہ بتلایا، صوم و صلاۃ عبادت الہیہ یہ تو الگ چیز ہے، کیا وہ ہماری حفاظت کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟ ہماری عبادت گاہوں تعلیم گاہوں کی حفاظت کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا۔ میرے محترم ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں کہ آقائے مدنی تاجدار دو عالم جب آقائے مدنی نہیں تھے، اس سے پہلے جب مکہ کے اندر آپ نے دین اسلام کی شروعات کی ہے اور 13 سال تک آپ نے محنت کی ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال کیا تاریخ کے اندر بھی آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ تقریباً 83 یا 87 لوگوں نے ایمان لائے تھے، لیکن آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف اور تمام انبیاء کرام کی تکلیف ایک طرف، تو حضور کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ 13 سالہ زندگی میں بہت کم لوگ ایمان لائے، آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ابو جہل کو جتانے کے لیے کبھی بھی ابو لہب سے تائید نہیں کروائی، نہ خود تائید کیے، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مکہ کو اپنا محبوب مکان، اپنا محبوب خاندان چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے، اور آپ کی 10 سالہ زندگی جو مدینہ کی گزری ہے، آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کیسی گزری، تاجدار مدینہ ہو گئے، رحمت للعالمین کا خطاب جنہیں ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کی حفاظت کے لیے، نمازیوں کی حفاظت کے لیے، ماں بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے آپ نے غزوہ بدر پڑھی، غزوہ بدر کے اندر گئے 313 صحابہ اکرام کو لے کر کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، اللہ کے رسول نے دعا نہیں فرمائی، دعا اس وقت تک نہیں فرمائی جب تک کہ آمنے اور سامنے لوگ نہیں ہو گئے، جب تک صحابہ اکرام 313 دشمن اسلام کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے تب تک آپ نے سجدے میں سر نہیں رکھا، اور جب تیاری ہو گئی تب آپ نے سجدے میں سر رکھا اور یہ دعا کی کہ باری الہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہیں کی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اور میرے قوم کے لوگوں، غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 یا 6 نمازیں قضا ہوئی تھیں، نبی سے اور نماز قضا ہو جائے؟ شریعت اٹھا کر کے دیکھو، کم مولوی لوگ یہ بات بتاتے ہوں گے، لیکن یہ جمال عبد الناصر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے
सीरत नबीया भी उठा करके देख लो, उसके अंदर लिखा है आखिर नबी की नमाज क्यों कदा हो रही है? सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों की हिफाजत हो जाए, मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत हो जाए, मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत हो जाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत हो जाए। इसलिए उस नमाज के वक्त को भी आपने कुर्बान कर दिया खंदक के खोदने में मेरे मोहतरम। और हम लोग इस सियासत को गंदी समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज को भेजना होता था तो मदीना में यह फैसला होता था, मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ करके फैसला करते थे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के रसूल कभी किसी के सामने नहीं झुके, कभी किसी का झंडा बुलंद नहीं किए। अगर दुनिया में किसी ने झंडा बनाया होगा तो मेरे नबी ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी किसी के सामने नहीं झुके। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी किसी का लब्बैक नहीं किया। उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी की हिमायत नहीं की। इसी तरीके से लेकर के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी सहाबी तक कभी किसी ने किसी की तायीद नहीं की। बात कड़वी अगर कह दो तो आप लोग कहेंगे कि जमाल अब्दुल नासिर ये मऊ के अंदर आकर के क्या खुराफात करता है। हम लोग मस्जिद के अंदर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं करेंगे, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, हमारी आखिरत भी कर दे। ए अल्लाह हमको जालिमों के जुल्म से बचा ले। लेकिन मेरे मोहतरम, जब जालिमों के जुल्म से बचना हुआ तो हम लोगों ने वोट दे दिया अबू जहल को। सबसे बड़े जालिम को वोट दे करके आए हैं, उसको पावर दे करके आए हैं, उसको हाकिम बना करके आए हैं और मस्जिद में बैठ करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दाढ़ी तर कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम जुल्म से बच जाएं। दुआ कबूल होगी, मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? ये कलाम मुक़द्दस के अंदर मैंने पढ़ा है कि तुम बेहतरीन जमात हो। अल्लाह ताला तारीफ करता है, इस जमात की तारीफ करता है कि तुम बेहतरीन जमात हो। तुमको तो पूरी इंसानियत को नफ़ा पहुंचाने के लिए पैदा ही किया गया है। तुम्हारा काम है अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना। नमाज पढ़ने की बात नहीं आई, रोज़ा की बात नहीं आई, अच्छा काम करते हो, अच्छा हुक्म। अरे मेरे मोहतरम, हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता और बुराई बगैर ताकत के मिटाई नहीं जा सकती। अभी इससे पहले मैंने एक आयत और तिलावत की है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमिनो तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करो, अल्लाह के रसूल के हुक्मों की ताबेदारी करो। और उलुल अम्र मिनकुम, अपने में से अपना अमीर चुन लो। एक कैद लगा दी, अमीर चुनो किसको? अपनों में से अपना अमीर चुनो। और हम हिंदुस्तान तकरीबन 80 साल के करीब हो रहा है हिंदुस्तान फतह हुए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, और हम किसको अमीर चुन रहे हैं? हम कहीं मायावती को चुन लेते हैं अपना अमीर, कहीं मुलायम सिंह को चुन लेते हैं, अखिलेश भैया को चुन लेते हैं, कहीं राहुल गांधी को चुन लेते हैं। ये अपनों में से अपना है भाई। सीने पे हाथ रख के बताओ, है अपनों में से अपना अमीर? अपनों में से अपना अमीर नहीं बना। हमारा नबी कभी अपनों में से अपना अमीर चुना है। हमारे साहबे इकराम अपनों में से अपना अमीर चुने हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, हम लोग मस्जिद में दुआ करेंगे, अल्लाह जालिमों के जुल्म से हमको बचा ले। और यहाँ अपनों से अपना अमीर नहीं चुने, हम जालिम को वोट दे करके आए, हाकिम बना करके, अपनी ताकत दे करके आए। वोट तो हिमायती का तो नाम है मेरे मोहतरम। इसलिए मेरी कौम के लोगों, अगर ये चाहते हो हमारे मस्जिदों की हिफाजत हो, हमारी मस्जिदें खोदी ना जाएं, हमारे मदरसों की जांच ना हो, बहन बेटियों के रुपट्टे ना उछाले जाएं, हमारे उलमाए किराम की दाढ़ियाँ ना नोची जाएं, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने झंडे को पहचानना होगा, अपने कायद को चुनना होगा, अपनी पार्टी को पहचानना होगा। जिस कौम की क़यादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। इसी पे अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।